จ้ะ Good morning, everybody. We are students from Mahidol Wityanusan School, Thailand. My name is Anop Nantayanon. And my name is Thanayut Aswakede. Today, we are going to present about our scientific project named Paper-based sensor for preliminary screening of lead in industrial wastewater. I will start from introduction part. Nowadays, several kinds of heavy metal ions are used prevalently in industries, especially lead, the most harmful one in Thailand. Lead, which is mostly found in form of lead to ion, causing many severe damages to human consuming water through daily life activities. So, lead determination is very important. Nowadays, there are three conventional methods detecting lead, including ICP, OES, AAS, and electrochemistry. But these methods have got some disadvantages consisting of high cost operation, time-consuming procedures, and requirement for experts. So, to eliminate this problem, we try to invent new method, more practical. We start from studying some an inorganic substance named dithiazone, which is the inorganic substance that can react with lead. Dithiazone is dissolved in chloroform, which forming green color solution, and then in base condition deprotonation occurs, and then the color changes from green to yellow, and after adding lead to ion, they form a complexation forming red lead to dithiazone complex, which show red color. The main principle of our research is studying about this complex behavior. Lead concentration affects the amount of complex form, and the complex form affects the color intensity of red color. Moreover, inspired by universal indicator detecting pH, we try to do our method in form of paper-based sensor, which is simple, convenient, and has on-site testing capability. Our objectives are to determine optimal condition for the forming the complexation of lead to ion, lead to ion, and dithiazone used in colorimetric technique. And second, to develop novel paper-based analytical device, or we can shortly call PAD. According to our objective, we divide our experiment into 5 main sections. First, design and preparation of our paper-based analytical device. This is how our paper-based analytical device like. The white one is detection zone where reaction between lead to ion and dithiazone occurs. And blue zone is waxing zone, which prevents soaking of reagent out of detection zone. This is wax. And we prepare it by 3 steps. First, wax printing using wax printer, and then heating on a hot plate for 45 seconds at 175 Celsius. And finally, tape it on one side, and our PAD is complete. Second part, determination of the optimal conditions. In our experiment, we can observe the color intensity with naked eye. So we use software named ImageJ. The picture was quantitatively measured using ImageJ and measure it into a number of color intensity, which can use to be compared or calculated. The main factor we use to determine optimal conditions is subtracted color intensity
which is the difference between intensity of lead containing samples and still water. The one that provide the maximum of subtracted color intensity will show the most remarkable results. So we vary three conditions to determine the optimal conditions, including dithiazole concentration, sodium hydroxide concentration to vary pH, and finally reaction time. And we get the result like this. Dithiazole optimal condition is 2.5 millimolar. Sodium hydroxide optimal condition is 0.1 molar. And finally reaction time, optimal time is 3 to 5 minutes. Next, I will let Wu to talk about next section. After we know the base condition that can detect lead to ion concentration clearly, now we vary the concentration of lead at concentration 0, 10, 20, 50, 100, and 250 to test the trend of color intensity and get the result like the color chart like this. So we plot the graph the relation between subtracted mean intensity and log concentration of lead. We get the linear curve like this. This is a standard curve of our science project, which means if we know the value of subtracted mean intensity, we can find the concentration. From the research about dithiazole, there are event kinds of metal ions that can react with dithiazole in this picture. So we use our optimal condition to test with these kinds metal ion at concentration 250 parts per million, and we investigated two groups of heavy metals ion first. Interfering metal ions, four kinds, consist of silver 1 ion, copper 2 ion, nickel 2 ion, and cobalt 2 ion. And second, non-interfering ions consist of cadmium 2 ion, mercury 2 ion, magnesium ion, potassium ion, iron 2 ion, and iron 3 ion. So we decided to separate our experiment in this part into two parts. First, non-interfering ions. We combine lead to ion concentration at 250 parts per million with metal ions, 6 kinds. That means no non-interfering ions in ratio 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, and 1 by 4 to find the highest concentration that cannot disturb our optimal condition. And the second is the part of interfering ion. We combine usually the concentration of 4 kinds metal ion below 250 parts per million to find the lowest concentration that cannot disturb our optimal condition. From this picture shows that there is the correlation between 4 kinds metal ion, that's interfering ions, and the color intensity. So we use our optimal condition to test with 4 kinds separately, and we get the result from to this graph. So the conclusion of this part is 4 kinds metal ion above is have lower than 10 parts per million, it will not disturb our optimal condition. And 6 kinds below, if has lower than 1000 parts per million, it cannot disturb our optimal condition. And the last part, investigation of PAD effectiveness. We use 4 types of sample spike lead concentration at 0 parts per million, 50 parts per million, and 100 parts per million to test with standard method ICP-OES and our method PAD to find the difference color intensity and to find the color intensity to find the difference of lead concentration, and we get that percent RSD is lower than 5%. The conclusion is the optimal conditions for lead dithiazole complexation are using sodium hydroxide 0.1 molar, dithiazole 2.5 millimolar, and using reaction time at 3.5 minutes. Second, our PAD can detect low weight lead to ion concentrations at 10 parts per million. Third, our PAD method is effectiveness in silver 1 ion, cadmium, cobalt 2 ion, nickel 2 ion, and copper 2 ion, and that lower than 10 parts per million, and in the presence of
cadmium 2 ion, mercury 2 ion, potassium ion, iron 2 ion, iron 3 ion, and magnesium ion at concentration lower than 1000 parts per million. And fourth, compared to the conventional method, our inverted PAD method gave similar result within 5% error. The research contribution, our device can be used in determining the concentration of lead 2 ions in various industries consists of batteries, industrial construction. And second, our device can help improve safety, health, and well-being of people. Thank you for your attention. ก็ดีกว่าดีขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ คนพูด ช ได้ อ ดี บ คนหนึ่ง ปรับอีกนิดนึงเวลาน้องพูดน้องเป็นอย่างเงี้ย คนนั้นคนนั้น สังเกตป่ะสังเกตป่ะ อันนกนิ่งกว่านี้หน่อยจับมือนิ่งๆลูก ไม่ไม่ แต่นก พี่โอเคนะแต่ว่าเวลาพี่มองหน้าน้องแล้วพี่ก็จะแบบ จะเริ่มแบบเวียนหัวกับตาลายให้น้องแกว่งอยู่ จริง ต้องไปฝึกหน้ากระจก หน้ากระจกแบบพูดแล้วมองหน้าตัวเองในกระจกอ่ะแล้วน้องก็จะเห็นว่าแบบเอ๊ะเขาทำอะไรอยู่ เดี๋ยวดู แปลกนิดเดียวคือ นิดเดียวพูดได้ดีอะนก ใช่บางทีแบบ เป็นเลคเชอร์ได้ดีเลยโปรเฟสเซอร์แล้ว ใช่เขานิ่งแล้วเขาก็แบบพูดไปเรื่อยๆที่แบบจับได้ว่าเขารู้ว่าเขาต้องพูดอะไรต่อไปอ่ะคือเรียบเรียงได้ดีผมมากเลยใช่แต่เรายัง ผู้ พูด วินนิดนึง นะคือแบบเอ๊ะจะพูดอะไรที่ตัวนี้แต่วันนึงไม่ออกอะไรเงี้ย ค่อยๆเขาพูดได้ดี จะมีเวลาฝึก มีเวลาฝึกแล้วก็ ก็พูดกับกระ เน้ จ น กบ่อยๆแล้วก็หลายๆรอบ เรื่อยๆทุกคน คำพวกนี้มันจะเข้ามาในปากแล้วก็พูดคล่องเอง พูดได้ดีขึ้น อาจจะต้องปรับสคริปต์อีกนิดนึงเนี่ยอย่างเช่นตอนที่น้องพูดถึง interfering กับ non interfering นะก็คือจะต้องคือจะในสคริปต์ก็คือจะต้องอธิบายให้คนฟังเขาเข้าใจว่า interfering กับที่เราบอกว่า interfering กับ non interfering เนี่ยคือหมายความว่าอะไร เพราะว่ามันเป็นถ้าเราไม่ได้บอกอะไรเลยเนี่ยคือคนฟังเขาจะคิดว่า interfering ก็คือไอออนที่ interfere กับงานของเราแต่ว่าไอ้ non interfering ก็คือไอออนที่ไม่ interfere เลยกับงานของเราซึ่งมันไม่เป็นความจริงไงแต่ว่าคือเราต้องอธิบายให้คนฟังเขาเข้าใจว่าอ๋อในงานในพาร์ทนี้คือต้องอธิบายได้พอเราเริ่มพูดถึงพาร์ทนี้ปุ๊บใช่ป่ะเราก็พูดอ๋อจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยเราไปศึกษาพบมาว่ามันมีไอออน ที่บ้าน หลายตัวนะที่สามารถ react กับไดโซนได้เพราะฉะนั้นไอออนพวกนี้มันก็เลยอาจจะคือ interfere กับงานของเราที่งานของเราคือต้องการ detect lead อย่างเดียวใช่ไหมและเราก็เลยทำการศึกษาว่าด้วยตัวเองว่าไอออนพวกนี้มันอินเตอร์เฟียร์กับงานของเราจริงหรือเปล่าแล้วเราก็พบว่ามันสองกลุ่มของไอออนกลุ่มแรกก็คือ interfering ion ซึ่งแปลว่ากลุ่มนี้เป็นไอออนที่ interfere กับการ detect lead ที่ lead concentration 250 ppm และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ non interfering ion ที่ไม่ interfere กับการ detect lead ของเราที่ 250 ppm แต่เดี๋ยวไอออนสองกลุ่มเนี้ยเดี๋ยวนะขั้นต่อไปก็คือเราต้องการที่จะหาว่าไอออน concentration ของไอออนทั้งสองกลุ่มเนี้ย
concentration ไหนที่ถึงจะไม่ interfere กับการ detect rate ของเราเลยไปทำการทดลองแล้วก็พูดต่อมาแล้วก็เราก็พบว่ากลุ่มที่เป็น interfering ion เนี่ยก็คือจะไม่ interfere กับการ detection ของเราในความเข้มข้นที่ต่ำกว่า 10 ppm ส่วนก็คือพูดโดยรวมก็คือส่วนไอออนกลุ่มที่ไม่เป็น non interfering คือจะไม่ interfere กับการ detect rate ของเราที่ในความเข้มข้นต่ำกว่า 1,000 ppm จำได้ว่าเราบอกว่าเวลาถ้ามันไม่ได้ทำปฏิกิริยากับเลนให้สีคนละแบบใช่ไหมคะ ใช่ครับ เรามีข้อมูลนั้นแต่เราไม่ได้พูดเนอะเพราะว่าอาจารย์อยากรู้ว่าถ้าเกิดอาจารย์เอาตัวเนี้ยไปทดสอบ บอกได้ไหมว่ามันไม่ใช่เลยแต่เป็นตัวอะไร มันจะ หมายถึงว่า เช่นเป็นแคดเมียมหรือเป็น มันจะอยู่บนกลางเนี่ย คือถ้าสมมุติเป็นเลดมันได้สีอะไรแล้วถ้าเป็นตัวอื่นได้สีอะไรแล้วถ้ามันมิกซ์มันได้สีอะไร ตรงนี้อาจจะต้องมาเน้นให้ชัดเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันตรงสเต็ปนี้แล้วก็ทำให้มันคนฟังรู้เรื่องมากขึ้นเนาะเพราะจะเป็นพาร์ทของปุ่มซะมากกว่าของปุ่มส่วนของอนกก็พูดได้ดี เพราะว่าปฏิกิริยาของเราได้อธิบายว่ามันเกิดอะไรบ้างพูดได้ดี อาจจะต้องแอดตรงนี้ลงไปในนั้นด้วยก็ได้นิดหน่อยหรือว่าอาจจะมาทีหลังก็ได้ค่ะว่าในปฏิกิริยานี้ถ้าเป็นโลหะหนักตัวอื่นมันจะให้เป็นคอมเพล็กซ์อีกแบบหนึ่งแล้วสีอะไรอาจจะต้องเติมตรงนี้เข้าไปอีกนิดนึงแต่ว่าเท่าที่ดูภาพรวมก็ดีมากค่ะ อีกนิดนึงตอนที่เป็นรูปเป็นเส้นตรงทางซ้ายมืออีกนะเหมือนพูดเป็นคนอธิบายใช่ไหมพี่มันรู้ตอนที่ฟังรู้สึกว่ามันไปเร็วนิดนึงมันอาจจะแบบ ช้าหน่อยเนาะ อันนี้แบบ คือแบบตอนฟังพี่ฟังพี่รู้สึกว่าไปเร็วนิดนึงก็เลยแบบช้านิดนึงแล้วก็แบบอธิบายคนฟังว่าแบบเฮ้ยว่าแล้วมันเป็นlinear graph เพราะฉะนั้นมันเป็น linear เราสามารถเราค้นพบเป็นสามารถเราเลยได้มาเป็น equation mathematical equations ที่จะสามารถเอามาใช้หาconcentration คือเน้นตรงสมการ ในตรงได้ว่ามี equation ขึ้นมาใช่ไหม เรา นั่นก็คือเน้นว่าความสำคัญได้ linear graph ใช่ไหมแล้วจาก linear graph เนี่ยเราก็เลยสามารถได้ equation ที่สามารถเอามาใช้ในคำนวณหาความเข้มข้นของเลนได้เพิ่มก็ตรงว่าได้ equation ขึ้นมา แค่นั้นเอง แล้วมีคำถามต่อว่าเรามีสติปสแตนดาร์ดนี้อยู่ในกับชุดตรวจของเราใช่ป่ะ ใช่ สมมุติว่าถ้าอาจารย์ได้สีแบบหนึ่งได้ MJ อาจารย์สามารถบอกได้ว่าในนั้นมีเท่าไหร่ใช่ไหมคะตรงนั้นเราอาจจะต้องเน้นนิดนึงว่าตรงเนี้ยเราเอาไปเพื่อทำเป็นตัวมาตรฐานเริ่มสงสัยไอ้ interfering กับ non interfering แล้ว ค่ะ ว่าเริ่มต้นมาเราได้ไอสารทั้งหมดที่จะมาทดสอบต่อว่าตัวไหน interfere กับการทดลองเราบ้างนี่มันมาจากไหน คือเริ่มจากตอนแรกครับเราไปหา research เกี่ยวกับไดไฮโซนมาครับแล้วพบว่ามีทั้งหมด 11 ตัวที่มันโลหะที่สามารถเกิดเป็น compensation กับตะกั่วได้ครับกับไดไฮโซนได้ ไดโซนได้ ครับเราก็เลย จะต่างกันในแต่ละ condition เราก็เลยดูว่าที่ optimal ของเราครับมันจะมีโลหะชนิดไหนบ้างที่มันเปลี่ยนสี แล้วอะไรเป็น non interfering ion ก็คืออันเนี้ยครับเรากำหนดว่าเราจะทำที่ 250 พาร์ท per million ไอ้รูปนี้จะชี้ไปปุ๊บเราจะรู้ทันทีใช่ไหมมันก็ดูจากสีหรือเปล่าดูยังไงนะว่าตัวไหน interfere ไม่ interfere เนี่ย ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นอินเตอร์เฟียเนี่ยสีมันจะต่างกับน้ำตาลอย่างเช่นตะกั่วซิลเวอร์นิกเกิลเนี่ยครับสีมันจะต่างจากนี้แต่ว่าถ้าเป็นพวกเนี้ยครับสีมันจะเหมือนน้ำเปล่าเลยก็คือมันอินเตอร์เฟีย รู้สึกมันสีเป็นตกตะกอนเป็น precipitation เป็นลิงเหรอคะมันอยู่ตรงขอบเหรอ มันจะ
เหร คือ อ สีหลักๆที่เราพิจารณาคือตรง มันตกตะกอนอยู่ตรงขอบๆใช่ไหมคะ ใช้ไมโครบิเปตจดไปแล้วครับมันก็ แล้วตัวนี้มันเป็นโลหะหนักมันคล้ายๆสามารถแบบมันแห้งแล้วมันเป็นขอบเนี่ยเหรอเวลาเห็นปฏิกิริยา มาถึงตอนแห้งแล้วใช่ไหม เหมือนตอนที่เราดูเรีแอคชั่นอะ อันนี้คือที่เราดู 3-5 นาทีแล้วครับ 3-5 นา มัน ที ก็จะเป็นวงนะครับ จะดูแล้วมันเหมือนกันหมดเลยเนอะใช่ไหมไม่ถามจริงตาไม่ดีหรือเปล่า แสดงว่าที่ไม่อินเตอร์เฟียนี่ผมดูจากภาพผมก็บอกว่าเป็น ตัวไหนอะ HG ใช่ไหม HG เหรอคะ MG วุฒาดีมากเลย FE 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 2 บวก 3 บวก K ด้วยตัวอินเตอร์เฟียก็มี AG มันก็น่าจะแยกตารางออกมาเลยอ่ะ CD มันพอไปวัดจริงๆแล้วมันถือว่ามันเป็นรบกวน งั้น อ๋อถือว่าไม่รบกวน คำถามนี้หมายค และ วามว่า CO ด้วยนั่นนิกเกิลด้วย ใช่ มันไม่คอนทราดิกกับที่เราบอกว่ามันบายดิ้งได้กับไดอะเซโซนหรอคะ คือมันต่างกันในแต่ละคอนดิชันนะครับ คือเหมือนกับว่าบางตัวก็คอมเพล็กในกฎบางตัวก็คอมเพล็ก โอเคงั้นสรุปว่าตัวที่เป็น non interfere มัน precipitation คนละ condition แต่มัน binding ได้ อันนี้อาจจะต้องเขียนให้ชัดและสรุปให้ดีเพราะว่าดูเหมือนตอนปูมพูดปูมมันยังต้องเพิ่มตรงนี้เข้าไปอีกนิดนึงว่าทำไมมันถึงเริ่มปกติมัน bind ได้แต่ condition ที่เราเซตมันทำให้ binding แล้วถูกแยกออกได้ กลุ่มนี้ออกมาเลยว่าไม่ interfere คือสรุปให้ชัดมากกว่านี้แทนที่จะเป็นคำพูดที่ว่า interfere หรือ non interfere อาจจะมีตารางหรืออะไรนะคะเขียนมันมี2 กลุ่มใช่ไหมคะเป็นภาวะแอซิดกับเบสคอนดิชันใช่ไหมคะใช่ปะ นี่คือประมาณนั้นแต่ว่าเรายัง ประมาณนั้นไม่ได้นะต้องไปหา แต่ละตัวครับเราก็ ในภาวะของเราเพราะว่าเราทำในภาวะด่าง เบ แบ ส ส แกครับ ค่ะ แต่ก็ ต้องไปอ่านเปเปอร์แล้วแหละว่ามันมีใครศึกษาแล้วเพราะว่าอะไร พี่เสนอเนี่ยไออันเนี้ยใช้Photoshop ใช่ไหมตัดเป็นชิ้นๆเนาะแล้วก็เอาอินเตอร์เฟียร์เบื้องพัดบนนอนอินเตอร์เฟียร์เบื้องพัดล่างพี่เห็นไปเลยว่า สองกลุ่ม เนี่ยอินเตอร์เฟียร์ทำให้เกิดอะไรขึ้น และนอนอินเตอร์เฟียร์ทำให้เกิดอะไรขึ้น มันก็ไปเทียบกับสแตนดาร์ดที่เป็นน้ำ ใช่ก็คือขนาดที่เป็นน้ำก็จะเห็นชัดโอ้โหโอเคน้องทดลองแล้วมันไม่อินเตอร์เฟียร์จริงๆเลยนะเนาะผมว่าโอเคเลยอ่ะ จริงๆคาดหวังจะทำเป็นแบบในมือถือใช่ป่ะแต่ยังไม่ได้ทำสเต็ปนั้นใช่ไหมคะนก ก็บอกทำงานไปไม่ได้ทำแอปพลิเคชันมือถือ ในขอลงไปตรงดูมันอันสุดท้ายมันจะมี contribution ของเราปะหรือใส่อะไรสักอย่างใน research contribution โอเคก่อนหน้านี้ก่อน reference นี่อันนี้ใช่ปะ ค่าขึ้นตรงนั้น contribution comment various industrial นี่ไหน ต้องมีกินข้าวหรอค่ะ industrial activity ใช่ไหม ข้าวเลยค่ะ โอเค reference ไม่ต้องใส่ชื่อประเทศนะ อยาก เอาลงอีกลง reference อันนี้แบบนี้ครับ พวกอินเดียอิหร่านอะไรไม่ต้อง สิงคโปร์ไม่ต้อง อินเดียก็อันนั้นมันอยู่อินเดียอันนั้นมันอยู่ในชื่อเรื่องแล้ว ก็ไม่ต้องไปทำอะไรแต่ว่าไอ้อันล่าง อันหลังสามอัน ใช้หน้าโดยบาท นั่นแหละไม่ต้อง นั้นบอกว่า ไม่บางทีมันเป็น conference เนี่ยบางทีเขาก็ใส่ชื่อประเทศด้วยนะก็เป็นประชุมกันประเทศไหน ไม่แต่นี่มันเป็นนั่นไม่ใช่หรอ คอยอะไร ตรงเนี้ย อะ เราเอามาใช้ได้เลยเพราะว่านั่นคือการคอนเฟิร์มตามที่เราเห็นที่นั่นอ่ะมันยังไม่ได้บอก ไม่แต่มันเป็นหนังมันบอกสื่อกับเจอเรื่องนั้นเลย อันนี้คือสื่อเหรอ สามารถหลัง อ๋อแฮนด์บุ๊ก โดยแมทที่เราเสนอที่เราคือว่าสรุปที่เราคอมเมนต์เนี่ยมันมีเป็นแสนแล้วมันก็โชว์ว่ามี อ๋อแต่ว่า แล้วที่ ล่า นี่ สุ มั ด นจะ มันเป็น เข้าเรียนด้วยว่า มันเป็น เป็นคอนเฟอเรนซ์ มันคงไว้ก็ได้ อันล่าสุดอ่ะ แล้วจริงๆมันจะต้องมีค่าแต่ก็เติมเครนโซนขึ้นมาแต่ก็ไม่ค่าเรนเทียทีโซน ก็ตัดออกก็ได้ แต่เราก็ได้อะยังไงก็ได้จริงแล้ว ค่าไดมิเตอร์ โอเค โอเค ก็คือความกว้างของ
ขนาดนี้ อ๋อมีค่ะมีค่ะ เนี่ย สีโอเค บางคนไม่เป็น สีบน โอเคสีชอบนะคือดูภาพรวมทั้งหมดอ่ะ เมื่ ช่ อ วย กี้ ย่อห ว่า น่อย สเต็ปมันก็ชัดเป็นสเต็ปอยู่ถูกไหมเราพูดดีมากแล้วเราไล่สเต็ปให้ดี ส่วนที่เด่นที่สุดของการทดลองเราพอผมมองปั๊บเนี่ยผมนึกว่าตารางเลยนะต้องไหมว่าตารางเก่งมากอ่ะก็ เขาได้ยินว่าทำอะไรนี่1 2 3 ตารางนี้ สามพี่ก้องมันจืดไปไหม จำได้มันมี4สเต็ป4จบแล้ว เทคเยอะไปหรือเปล่า ค่ะแล้วคุณจะได้มีประมาณ4สเต็ปเอง อีกอันหนึงเรื่องกราฟอ่ะ แต่งรูปภาพของเรา กราฟเราเล็กมากอ่ะลองวัดให้ดีๆนะว่าตัวอักษรในกราฟเนี่ยมันใหญ่เท่าไหร่ตอนปริ้นออกมาแล้วมันจะอ่านออกเพราะว่ามันเล็กมาก ก้อนที่หัว ถ้าเป็นไปได้ลองขยายให้กราฟมันใหญ่ขึ้นมาอีกที่สุดอะเท่าที่ทำได้กราฟมันเนาะ เดี๋ยวก็ปรับ ใช่ เขาไม่ให้กิน แต่ทีมของเรานี่มีเป็นเอ็ก ก็คงจะพูด แอด เราจะพูดก่อน จริงๆเนื้อเรื่องมัน พูดก่อนไปกินข้าวก่อน ช่องว่างระหว่างสิ่งของเนี่ยมันเยอะไปมันสามารถขยับไปได้อีกหน่อยนึงเนี่ย คือมันเหมือนกับว่าพอมันมีแค่พาร์ทหนึ่งแล้วพาร์ทสองเริ่มที่รูป กินข้าวก่อนแค่กินข้าวก่อน ดีไซน์ดีกันแต่ว่าผมดูแล้วมันกราฟเล็กมากอะกราฟคือแทบจะมองไม่ เดี๋ยว เห็น แก้หน่อยอ่ะเพิ่ม มันผิดเลย อะไรนะ คือปกติเขาใช้ขนาดเท่าไหร่อะครับอันนี้ใช้ คนเล็กกว่าคนอื่นใช่ไหม 42ปีลงมาแล้วมันคิดว่าใหญ่ๆไม่กี่เซนอะ ใหญ่มาก ใหญ่มากเลยเหรอ ใหญ่ ใหญ่กว่านี้อีกว่า ใหญ่กว่านี้ ตัวอักษรนี่ใช่ปะกราฟมันแต่กราฟเราเล็กกว่าเยอะใช่ไหม ลอง100%ยังไงวะถ่ายเป็นได้ไหม